जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाक प्रकार योगे यान तिमिरवर ज्ञान सुचंद किरण करुणा इहो लोचन आनंद अजाचित मोहेन अतिथेरी कहूँ जाच दे अलहरिना दूरमति अगति सततय सते मति नाहि सुकृति बोले श्री वृंदावन जुगल भजन धन मोहे करलय पदे निरमल श्री गौर प्रेमर सिंचने ओरावल सब मनया सचरणाम्बुजे रति नाही हल श्री गुरु चरणाम्बुजे रति नाही हल रवत वैष्णवदा रवत वैष्णवदा जय जय नित्यानंद द्वैत गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय जय नित्यानंद द्वैत गौरांग जय जय यशोदानंदन सची सुत गौरचंद्र जय जय रोहिणी नंदन बल राम नित्यानंद जय जय महाविष्णुरवतार श्री अद्वैत चंद्र जय जय गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद जय जय सर्वरूप सनातन राय रामानंद जय जय खंडवासी नर हरि मुरारी मुकुंद जय जय पंचपुत्र संगे भजन राय भवानंद जय जय तीन पुत्र संगे नाचेन सेन शिवानंद जय जय द्वादश गोपालादि 64 महंत जय जय छय चक्रवर्ती अष्ट कविराज चंद्र जय जय उड़िया गौड़िया आदि जत गौर भक्तबिंद तमरा कृपा करे दाओ हे निताय गौर चरणारविंद दाहे गौर चरणारविंद दाहे गौर चरणारविंद
जय जय नित्यानंद द्वैत गौरांग श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोले भागवत भगवान की जय। ओम स्वस्ति। एकटू बेस बेस। श्री गुरु चरण कमले भो नमः। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णयर्पादन् सहगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐच्छय गोस्वामीर करि चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वंचाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्री महात्म्यम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्प्रेत्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হই তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিলা নিশ্চয়। সেই সূত্রে যেই ঋক বিষয় বচন ভাগবতে সেই ঋক শ্লোকে নিবন্ধ। কলিযুগ পাবন অবতার সর্ববেদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদে আমরা গত বৎসরের মতো এবারও পূজ্যপাদ শ্রী মহারাজজির আদেশে শ্রীমদ্ ভাগবত চক্রবর্তী চূড়ামণি পুরাণ শিরোমণি আমরা সর্বপ্রথমেই ভক্তদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থী, যেহেতু আজকে একটু বিলম্ব হয়েছে। যত সামান্য সময় আমরা আগে ভাগবত শাস্ত্রটিকে চিনার চেষ্টা করব। বর্তমানে প্রায়শ গৃহেই ভাগবত রূপী যে একটি মহাপুরাণ আছে, প্রত্যেকের গৃহে প্রায় ভাগবত আছে, কিন্তু এই শাস্ত্রে আছে কি? ভাগবত মহাপুরাণে এই শাস্ত্রেতে শুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে আমরা এইটুকুই জানি যে মৃত্যু যার নিকটে তার কি করণীয়। সর্বপ্রথমে ভাগবতের আরম্ভই হচ্ছে মুমূর্ষু ব্যক্তির, যার অতি নিকটে মৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যুটি যার নিশ্চিত হয়ে গেছে, এইরকম ব্যক্তির জন্য 18,000 শ্লোক সমন্বিত এই ভাগবত শাস্ত্র। এটি আমরা প্রায়শ সকলেই জানি, কিন্তু ভাগবত মহাপুরাণের কি এইটুকু ফল? এর থেকে আর অধিক ফল নেই। ভাগবত মাহাত্ম্যে ধুন্ধুকারীকে যখন গোকর্ণ 7 দিন পর্যন্ত এই শাস্ত্রটি শ্রবণ করালেন, তখন বর্ণনা করেছেন ধুন্ধুকারী রূপী মহান প্রেতকে উদ্ধার করার জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে। শুধু কি প্রেত দেহ থেকে উদ্ধার করার কাজ এই ভাগবতের? এইটুকু ফল, অথবা মৃত্যু যার নিকটে সেই ব্যক্তির ভাগবত শ্রোতব্য, এইটুকু ফল? দুটি কথার কিন্তু মিল হয় না। তাহলে ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করবে না, কখন শুনবে? যদি কেহ প্রেত দেহ পাই তখন ভাগবত শ্রবণ করবে। এটি প্রমাণিত হচ্ছে। যদি কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, মৃত্যুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে, 7 দিনের মধ্যেই মৃত্যু হবে, সেই ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করবে। দুটো কথা আমরা পরীক্ষিত মহারাজের চরিত্রে আর ধুন্ধুকারীর চরিত্রে শুনতে পাই। ভাগবতের এইটুকু ফল, এইটুকু শক্তি। একজন ব্যক্তি মৃত্যুকে বুঝতে পেরেছে, তখন ভাগবত শ্রবণ করার জন্য গঙ্গা তটে গিয়ে বসেছেন, ব্যাস। একজন ব্যক্তি প্রেত দেহ পেয়ে যন্ত্রণা জ্বালায় ভুগতেছে, সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য ভাগবত হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধুন্ধুকারী যখন ভাগবত শ্রবণ করার পরে, ভাগবত শ্রবণ করার পর যখন
প্রেত দেহ থেকে মুক্তি পেল, তখন ধুন্ধুকারী কি বলছে? অর্থাৎ কোনো দোকানদার যদি বলে যে আমার দোকানে সব থেকে ভালো জিনিস পাওয়া যায়, ফ্রেশ জিনিস, বিশ্বাস করা যাবে না। দোকানদার বিক্রি করার জন্য ভালো কথা বলবে, কিন্তু যারা ক্রয় করে তারা যদি বলে ওনার দোকানে জিনিস ভালো পাওয়া যায়, সেটা মাননীয়। কোনো আচার্য, সাধু, কোনো ব্যক্তি যারা ধার্মিক জগতের, তারা ধর্মটিকে বড় করবে। যারা তমগুণ ভাবাপন্ন, নিজের মানব দেহটাকেই মনে করে এই খাওয়া নেওয়া, জীবনযাপন করা এটাই শ্রেষ্ঠ, এটা কথা নয়। যখন তার দ্বারা কোনো ব্যক্তি উপকৃত হয়, আর এই গোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে উদ্ধার করার জন্য যে ভাগবত প্রবচন করেছেন, গোকর্ণ ভাগবতের মহিমা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ধুন্ধুকারী কি বলেছেন? ধন্যা ভাগবতী বার্তা প্রেত পীড়া বিনাশিনী। হয়ে গেল সেই ভাগবত বার্তাটি ধন্য, যে ভাগবত বার্তাতে প্রেত পীড়ার থেকে মুক্তি দেয়, এই জন্য ধন্য। আর পরে কি বলছেন? কৃষ্ণ লোক ফলপ্রদ। এই ভাগবত শ্রবণ করলে কৃষ্ণ লোক ফল পাবে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোক, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ শব্দে কাকে ইঙ্গিত করেছেন? এই গোকর্ণ। ধন্যা ভাগবতী বার্তা প্রেত পীড়া বিনাশিনী, শ্রীকৃষ্ণ লোক ও ফলপ্রদ। যদি এই কথাটি গোকর্ণের দ্বারা বর্ণিত ভাগবতের মহিমা নিজে বর্ণনা করছেন ধুন্ধুকারী। কৃষ্ণ লোক, কোন কৃষ্ণ লোক পাবে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলে? কৃষ্ণ লোক বলতে বৈকুণ্ঠ লোক। বৈকুণ্ঠ তো নারায়ণের, ওখানে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নেই। তাহলে কৃষ্ণ বলতে যিনি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ লোক পাবে। যিনি মথুরার কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ লোক পাবে। শ্রীকৃষ্ণ লোক ও ফলপ্রদ, এত বড় ফল যে ভাগবত দিতে পারে, বাস্তবিক এই কৃষ্ণলোক বলতে কি আমরা কাকে বুঝব? আর যখন সূর্যনারায়ণ ভগবান গোকর্ণকে উপদেশ করেছেন শ্রীমদ্ ভাগবত আলাপ যত্তু সুকাদিভি, সেই ভাগবতটি তোমার ভাই ধুন্ধুকারীকে বর্ণনা করে শ্রবণ করাও, যে ভাগবতটি সুখদেব বলেছেন, অন্য কোনো ভাগবতের দ্বারা হবে না। আচ্ছা, তাহলে এই ভাগবতটি সুখদেব বলেছেন। সুখদেবকে, সুখদেব হচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন সর্বভূত হৃদয়ং, সমস্ত জীবের হৃদয়ে যিনি বসবাস করেন, তিনি সুখদেব। সর্বভূতের হৃদয়ে কে বসবাস করেন? একমাত্র ভগবান ছাড়া সর্বভূতের হৃদয়ে বসবাস অন্য কোনো জন করতে পারেন। কোনো সাধু, মহাত্মা, ঋষি, দেবতা, ভগবানের কোনো অন্য স্বরূপ, কেহ সর্বভূতে মানে সর্বজীবেতে বসবাস করেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনো তত্ত্ব জীবের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন না। সুখদেব কীরকম? সর্বভূত হৃদয়, অর্থাৎ নন্দনন্দনেই তার নিজের স্বরূপটিকে জীবকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য, স্বরূপ প্রদান করার জন্য তিনি স্বয়ং এই সুখদেব রূপে প্রকট হয়েছেন। সেই সুখদেব যে বার্তালাপ করেছেন, সেইটি গোকর্ণকে বর্ণনা করতে বললেন সূর্যনারায়ণ ভগবান।
গোকর্ণ তার ভাই ধুন্ধুকারীর জন্য বর্ণনা করলেন। ধুন্ধুকারী ভাগবত শ্রবণের ফল নিজের মুখে ব্যক্ত করলেন। এই হলো ভাগবতের স্বরূপ। চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয়, ঋক সাম যজু অথর্ব, চারটি বেদ বেদব্যাসজি রচনা করেছেন, বিভাজিত করেছেন। বেদব্যাস নাম আখ্যা পেয়েছেন। 4 জন ঋষিকুমারকে 4টি বেদ দিয়েছেন। আবার উপনিষদ, উপনিষদ মানে বেদের শাখা, বেদের শিরস্থান। উপনিষদ হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমন গীতা উপনিষদ, ভগবান নিজে বলেছেন। উপনিষদের বাণীগুলি ভগবান বা ভগবানের নিজজন ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ বেদ আর উপনিষদে যা কিছু নিশ্চয় করেছে, সেই বেদ উপনিষদকে একত্রিত করার পরে যত কিছু হয়, তার মানে 4 বেদে যা কিছু আছে এবং উপনিষদে যা কিছু আছে সব একত্রিত করত বেদব্যাসী। তার অর্থ লইয়া করিলা সঞ্চয়, মানে একত্রিত করলেন। একত্রিত করার পরে সেই সূত্রে এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আবার এর মধ্যে সংযত করলেন, ঋক আদি। ওং ভূর্ভুব যে মন্ত্রটি আছে এর সঙ্গে নিহিত করলেন। তারপরে ভাগবতের রচনা করলেন শ্লোক নিবন্ধন। শ্লোকাকারে ভাগবতটিকে 18,000 শ্লোকের দ্বারা সুন্দর করে মাদৃশ জীবের জন্য বেদব্যাসজি ব্যক্ত করলেন। শ্রী পদ্মপুরাণ বলছেন, বেদোপনিষদাং সারাজ্যাতা ভাগবতী কথা। সারাজ্যাতা মানে সার কথাগুলি ভাগবতে আছে। একবার যেমন দেখবেন কোন কোন সভাতে যদি বহুজন থাকে, সেই সময় যদি কোনো একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন উঠে দাঁড়ায়। আমরা যেমন বাল্যকালে স্কুলে অধ্যয়নকালেতে যখন ছাত্ররা ক্লাসরুমে আছে, শিক্ষক মশাই যখন প্রবেশ করেন সকলেই উঠে দাঁড়ান। অন্যান্য পুরাণ কোনো পরম তীর্থেতে বসে তারা বিচার বিমর্শনা করছেন, তখনও ভাগবত আসেননি। ভাগবতের যখন প্রবেশ হলো তখন সমস্ত পুরাণ মৌন অবলম্বন করলেন, উঠে অভ্যর্থনা জানালেন। এই শাস্ত্রটি এমন নিগূঢ়, পরম রসময়। রাজন্তে তাবতন্যানি পুরাণানি শতাঙ্গণে যাবন্ন দৃশ্যতে সাক্ষাৎ শ্রী ভাগবতং পরম ইতি। তত সময় সমস্ত পুরাণ নিজেদের আখ্যা, নিজেদের ব্যাখ্যা, নিজেদেরকে প্রচার করেন, যত সময় না ভাগবত বলে। যখন ভাগবত বলবে তখন সমস্ত পুরাণ মৌন করবে। পরীক্ষিত মহারাজের অভিশাপ লাগার পরে গঙ্গা তটে প্রায়প্রবিষ্ট হলেন, কিন্তু সমস্ত ঋষিগণ পুরাণের আধারে, বেদের আধারে নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে ব্যক্ত করতে লাগলেন। ওখানে যত সংখ্যক ঋষি ছিলেন প্রত্যেক ঋষি নিজেদের সিদ্ধান্তটিকে পরীক্ষিত মহারাজের নিকটে ব্যক্ত করলেন। আপনারাও সমাজে দেখবেন কোনো ব্যক্তি আছে নিজের সিদ্ধান্তটিকে 5 জনের কাছে ব্যক্ত খুব তাড়াতাড়ি করে, কিন্তু সাবধান, যেখানে সেখানে স্বসিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলে আপনি দলিত হতে পারেন, অপমানিত হতে পারেন। কেন? আপনার সিদ্ধান্তটি 5 জনের ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে যদি সিদ্ধান্তটিকে ব্যক্ত করেন তাহলে কদাচিৎ কেহ মানতে পারে। জোর করে কোনো ব্যক্তিকে কোনো সিদ্ধান্তে আর দলগত করা যায় না। তার স্বেচ্ছা তাকে
বোঝাতে হবে, আপনার সিদ্ধান্তটি যথাযথ কিনা প্রমাণ দিতে হবে, তবে মাননীয় হবে। কাকের মতো কা কা করে স্বসিদ্ধান্ত কারো কাছে ব্যক্ত করা ওই কাকের মতোই মূর্খতা হবে। কিন্তু এখানে শ্রী ভাগবত মহাপুরাণ মৌন অবলম্বন করে আছেন, সকলেই নিজের নিজ কথা ব্যক্ত করছেন। যখন ভাগবত শুরু করেছেন তখন সকলেই মৌন হয়েছেন। কেন? ভাগবত শাস্ত্র হচ্ছেন সর্বমান্য, প্রত্যেক ব্যক্তির মাননীয়, জীব মাত্রে মানব মাত্রের মাননীয়, প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু এখানে পাওয়া যাবে। অতএব পুরাণ বলছেন, যাবৎ ন দৃশ্যতে সাক্ষাৎ শ্রী ভাগবতম পরম। যত সময় না ভাগবত বলে তত সময় সকলের নিজের নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করছেন, কিন্তু ইনি যখন ব্যক্ত করেছেন সকলে মৌন অবলম্বন করলেন। তাবৎ ন। মৎস্য পুরাণ একটি কথা বলেছেন, গায়ত্রীর যত্র অধিকৃত গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্ম বিস্তর বৃত্তাশ্র বধোপেতম তদ ভাগবতম ঈশ্বতে। যে শাস্ত্রেতে বৃত্র নামক অসুরের বধের কথা বর্ণনা আছে, সেই শাস্ত্রকে ভাগবত শাস্ত্র বলে জানবে। আর এই শাস্ত্রটি শ্রবণ করলে পরম কল্যাণ হবে। এই শাস্ত্রটি শ্রবণ করেছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেবের মুখ বিগলিত। গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন সত্যং পরম সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? সম্বন্ধ, অভিদেহ এবং প্রয়োজন। এই তিনটি সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু চরণানুচর আচার্য যারা, শ্রী কবিরাজ গোস্বামীপাদ, রূপ গোস্বামীপাদ, জীব গোস্বামী আদি আচার্যগণ তিনটি তত্ত্বকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন: সম্বন্ধ, অভিদেহ এবং প্রয়োজন। আর এই তিনটি তত্ত্বই ভাগবতে প্রায়শ বর্ণনা আছে। কি করে জীব ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনা করবে? মহারাজ, সম্বন্ধ শব্দের অর্থ কি? সম্বন্ধ শব্দের অর্থ হলো, এই জগতে যেমন সম্বন্ধ একজনের সাথে আরেকজনের হয়, ঠিক সেই রকমভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধটিকেও স্থাপনা করতে হবে। যেমন কোনো যুবক যুবতীর বিবাহ হয়, যেমন কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ, স্বামী স্ত্রী তাদের একটি পবিত্র সম্বন্ধ, যেমন কোনো জননী পুত্র জন্ম দেওয়ার পরে তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেন, পুত্র জননীকে মা বলে সম্বোধন করেন। এই রকম যে সম্বন্ধ পরস্পর সংসারে, সৃষ্টির প্রথম থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ভালো করে দেখবেন, প্রত্যেকের কোনো না কোনো সম্বন্ধ আছে। বিনা সম্বন্ধে জীব জগৎ থাকতে পারে না। যেমন আমরা মূলে দেখি একটি বৃক্ষের মূলটি, কিন্তু ধীরে ধীরে বৃক্ষটি যখন বড় হয় তখন শাখা, প্রশাখা, অনুশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল পর্যন্ত যায়। তাহলে একটি বৃক্ষকে মূলভাবে যেভাবে চেনা যাবে, শাখা আদির দ্বারা তাকে আরও বিস্তৃতভাবে চেনা যাবে। বৃক্ষকে চিনতে গেলে বৃক্ষের মূল দেখে চেনা যাবে না। বৃক্ষের যদি পাতা, পুষ্প, ফল দেখা হয় তাহলে পূর্ণরূপে চেনা যাবে। যদি একটি বৃক্ষ আমরা তো মূলটা দেখে চিনতে পারি, পাতা নেই, মূলটা দেখে চিনতে পারি। কেন চিনতে পারি? কোনো এক কালেতে এই বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তবে আমি সেই বৃক্ষটির মূল দেখে চিনতে পারি এটি এই বৃক্ষের মূলটি এই বৃক্ষ।
সহসা কোনো নতুন বৃক্ষের মূল দেখে চেনা যাবে না যত সময় না পাতা পুষ্প ফল দেখা হয়। ঠিক সেই রকম আচার্যদের বাণীকে যথাযথ যদি শ্রবণ করতে হয়, বুঝতে হয়, তাহলে ভাগবতরূপী যে মহান গ্রন্থ এর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তাহলে যথাযথ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধটি স্থাপনা হবে। যেমন প্রহ্লাদ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনা করেছেন। যেমন মীরাবাইয়ের সম্বন্ধটি গিরিধারী গোপালের সঙ্গে, মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো না কই সম্বন্ধ। ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছেন মধুর রসে। যুধিষ্ঠির মহারাজ দেবর্ষিপাদ নারদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করছেন যে প্রিয় সুহৃদ বো খলুমাতলেয় আত্মারণীয় বিধিকিত গুরুশ্চ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এইভাবে সম্বন্ধ করা যায়। এই কথাটি প্রায়শ শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। সম্বন্ধ এবারে অভিধেয় আর প্রয়োজন। আমরা এই ভাগবত সভাতে, আজকে বিলম্ব হয়েছে, ভাগবত সভাতে আমরা 6 দিন পর্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্যের সাথে সাথে শ্রী ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্রের শ্রবণম কীর্তনং বিষ্ণুস্মরণং পাদসেবনম অর্চনং বন্দনম দাস্যম সক্ষম আত্মনিবেদনম ইতি পুংসার্পিতা ভক্তিশ্চ নবলক্ষণ। আমরা নববিধা ভক্তির কথা শ্রবণ করব যত সামান্য সময়ে। আজকে প্রারম্ভ দিবস, এই জন্য যে ভাগবতের আশ্রয় নিয়ে আমরা নববিধা ভক্তি শ্রবণ করব, সেই ভাগবত মাহাত্ম্য কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করব। তারপরে নববিধা ভক্তির কথা সংক্ষেপেই শ্রবণ করব। তাহলে এই নববিধা ভক্তির বর্ণনা ভাগবতে আছে। শ্রী চৈতন্য ভাগবতকার বলছেন, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখ আর খাইলেন পরীক্ষিত। যে প্রকারে দুধকে গরম করার পরে দই পাতা হয়, দইটিকে যখন মন্থন করা হয় তখন মাখন হয়। কিন্তু যিনি দধি মন্থন করে মাখন তৈরি করেন, তিনি একা সেই মাখনটি ভক্ষণ করেন না। তার দ্বারা নির্মিত মাখন স্বজন পরিজন সকলেই গ্রহণ করেন। ঠিক সেই রকম শুকমুনি এই মাখন রূপী অর্থাৎ শাস্ত্রাদিকে মন্থন করত 18,000 শ্লোক সমন্বিত ভাগবত শাস্ত্র নির্মাণ করেছেন। তারপরে মাখনটি কাকে দিলেন? পরীক্ষিত মহারাজকে। পরীক্ষিত মহারাজের কত বড় ভাগ্য দেখুন। জগতে এটি স্বাভাবিক হয়, কোনজন প্রচুর কষ্ট করে, কোনজন আবার বসে বসেই সেই কষ্টের ফল পেয়ে যায়। ভদ্রলোকেরা অফিসে গিয়ে সিগনেচার করেই মাস গেলে 50,000 টাকা পায়। গরিব মানুষেরা 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা মাটি কেটে 500 টাকা পায়, 600 টাকা। এখন মিস্ত্রিরা কন্নি নিয়ে সব যদি ইট বালি সিমেন্টের কাজ করে 600 টাকা পায়। কিন্তু কোনো ভদ্রলোক একদিনেই 5,000 টাকা পায়। কর্ম সেই রকম সে নিজেকে তৈরি করেছে, অর্জন করেছে। পরীক্ষিত মহারাজের জন্য শুকমুনি নবনীত নির্মাণ করলেন। আর পরীক্ষিতের কত বড় ভাগ্য, সেই নবনীত কণ্ঠ ভরে পান করল, কণ্ঠ ভরে গ্রহণ করল। অল্প স্বল্প নয়। যেমন আমরা প্রায়শ এই ভাগবত পাঠে, তারপরে এই নাম সংকীর্তনে, পালা কীর্তন আদিতে শেষে প্রসাদ দেওয়া হয়। তো 2 রকমের প্রসাদ হয়, সামান্য আর উদর পূর্তি। সামান্য একটা করে চনড়ির দানা বা বাতাসা বা একটু চরনামিত বা বোঁদে প্রসাদ কেজি 2, একটু দুটো দানা সবাইকে প্রসাদ।
আর প্রসাদ হয় উদর পূর্তি করে, ইচ্ছা মতো পেট ভরে প্রসাদ পাও। শুকমুনির দ্বারা নবনীত নির্মাণ পরীক্ষিত মহারাজ স্বল্প পান করেন নাই, একেবারে পূর্ণরূপে স্বীকার করেছেন। সেই পরীক্ষিত মহারাজের দ্বারা স্বীকৃত যে নবনীত, সেই নবনীতটি মাদৃশ জীবের জন্য কিছু শুকমুনি দিয়েছেন। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখ খাইলেন পরীক্ষিত। এতাদৃশ যে ভাগবত, কৃষ্ণে সধামনুগতে, ধর্ম কোথায় থাকে? ধর্ম সর্বত্র বিদ্যতে। কোনো আচার্য বেদব্যাসজিকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ব্যাসজি, ধর্ম থাকে কোথায়? বলেন ধর্ম সর্বত্র বিদ্যতে, সব জায়গায় আছে। তো কেমনভাবে আছে? যেমন কোনো ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিটার নাম যা আছে, পিতার নাম, মাতার নাম, বাড়ি সব ঠিক আছে, কিন্তু ব্যক্তিটি মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয় আর মাঝে মাঝে পূর্ণ হয়। কেমন ক্ষীণ হয়? অসুস্থ হলো, রোগগ্রস্ত দেহ, বহুদিন রোগে পড়ে আছে, বড় বড় রোগ দেহে প্রবেশ করেছে, চিকিৎসা করেছে, রোগ নিরাময় হয়েছে, শরীর সুস্থ হয়েছে। যে ব্যক্তিটি প্রথমে সুস্থ ছিল, অনেক বড় রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তির কি রোগাক্রান্ত হলে নামটি পরিবর্তন হয়? কোনোদিন হয় না, তার নামটি অব্যাহতভাবে থাকে। এমনকি মৃত্যুর পর পর্যন্ত সেই নামটি তার থাকে। কে মারা গেছে ভাই? অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। আসলে কি ব্যক্তিটি মারা গেছে? নামটি মারা গেছে? না, পঞ্চভৌতিক দেহটি পতন হয়েছে। যেমন এই জগতে নিয়ম আছে, তাহলে ধর্ম কোথায় থাকে? বলে ধর্ম সর্বত্র থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ধর্ম কোথাও ক্ষীণ হয়, কোনো স্থানে ধর্ম পুষ্টিতা পায়, কোনো সময় ধর্ম আবার বহুবিধ অধর্মকে নষ্ট করে। এই জগতে শক্তিশালী ব্যক্তির থেকে দুর্বল ব্যক্তি দলিত হয়, কোনো সময়েতে দুর্বল ব্যক্তিদের দ্বারা শক্তিশালী ব্যক্তিও দলিত হয়। এটা তো মহারাজ সম্ভব নয়, দুর্বলের দ্বারা শক্তিশালী দলিত হবে, এটা তো কোনোদিন সম্ভব হয় না। আরে হাতির মতো শক্তিশালী জীব, তাকে যদি খড়ের দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়, তাহলে শক্তিশালী ব্যক্তিকে দুর্বল দলিত করতে পারবে না কেন? একটা যদি আপনি যে দড়ি দিয়ে খাট তৈরি হয়, সেই দড়ি দিয়ে কি হাতিকে বাঁধতে পারবেন? ওই দড়ি যদি 10-20টা 20টি একসঙ্গে পাকানো হয়, তাহলে সেই দড়ি দিয়ে হাতিকে বাঁধা যাবে। চিরকাল শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা দুর্বল ব্যক্তি দলিত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্বলের দ্বারাও শক্তিশালী দলিত হয়, যখন দুর্বল একত্রিত হয় হবে। তো কোথাও যখন এইরকম ধর্ম নষ্ট হয়, কোথাও ক্ষীণ হয়, আবার কোথাও ধর্ম শক্তিশালী হয়, যেখানে ধর্ম শক্তিশালী হয় সেখানে বহুবিধ অধর্মকে একবারে শেষ করে দেয়। এই দশাটি এককালে হয়েছিল। কৃষ্ণে সধামানুগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ কলো নষ্ট নৃষামেব পুরা নরকো ধূনোদিতঃ। মানে যেমন সূর্য উদিত হলে সমস্ত জগতের অন্ধকার চলে যায়, ওহে পুরাণ রূপী শ্রীমদ্ ভাগবত যখন এই জগতে শ্রী সুখদেবের মুখের থেকে বিগলিত হয়েছে, তখন জগতে বহুবিধ অন্ধকার নষ্ট হয়েছে। তবে দুর্দৈব, এখনও বহুজন এইরকমও আছেন অন্ধকার যায় নাই, এখনও বহুজন এইরকম আছেন যাদের দ্বারা সূর্য উদিত হলেও অন্ধকারটি যায়নি, আছে জগতে বিদ্যমান, যায় নাই। যেমন দেখবেন ওই ইট তৈরি করার পর ইটকে যখন কয়লা দিয়ে পোড়ানো হয়,
তখন কি হয়, মাটির রংটি পাল্টে যায়, এত মাটিটি পুড়ে যায়, লাল হয়ে যায়। ইটের রং হচ্ছে লাল, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি দুটি ইট এত পরিমাণে পুড়ে যায়, ওকে আর অন্য কোনো কাজে লাগানো যায় না। এত পরিমাণে মানে অতি পাক হয়ে যায়, পুড়ে একবারে অতি মানে জ্বালিত হয়, দগ্ধিত হয় অতি। লাল ইট দিয়ে যেটি স্বাভাবিক পক্ক হবে সেটি দিয়ে আপনি গৃহ নির্মাণ করতে পারবেন, কিন্তু ওই ইটগুলি দিয়ে গৃহ নির্মাণ ভালো হয়, অতি পেকে গেছে। ঠিক সেই রকম পুরাণরূপী সূর্যের মতো তম নষ্টকারী শ্রীমদ্ ভাগবত জগতে নিয়ে এসেছেন সুখদেব। কিন্তু এখনও ব্যক্তিরা এইরকম আছেন যাদের হৃদয়টি এত পেকে গেছে, যতই বলুন, যতই বোঝাক শাস্ত্র, যতই মহাত্মাগণ উপদেশ করুক, যতই ভয় দেখাক, কাকুতি মিনতি করুক, ঘুষ দেখ, লোভ দেখাক, কিন্তু তারপরেও চিত্তে ধর্ম বিষয়টা স্বীকার করতে রাজি নেই। আরে আমি যেটা করি এটাই ঠিক। তাহলে পুরাণরূপী সূর্যের মতো পরম উজ্জ্বলময় ভাগবত প্রকট হওয়ার পরেও বহু জগতে অন্ধকার থেকে গেছে। যেমন সূর্য উদিত হলেও পর্বতের গুহাতে অন্ধকার থেকে যায়, ঠিক সেই রকম মৎস্যম কর্মস্তথা লিঙ্গম শিবম স্কন্দম তথৈব চ আগ্নেয়শ্চোষড়েতানি তমোসানি নিষেধতে বৈষ্ণবম নারদীয়ানঞ্চ তথা ভাগবতম শুভম গাঢ়ুষশ্চো তথা পদ্মং বরাহং শুভদর্শনে সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিশেষজ্ঞানি শুভানি মে। পুরাণকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 18 পুরাণকে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। এই জগতে দেখবেন কোনো ব্যক্তি যখন রেগে যায় তখন তাকে কি আখ্যা দেয়, বাবারে ব্যক্তিটি কি রাগী, একবারে তমগুণে ভরা আছে। তমগুণে মানে ক্রোধিত ব্যক্তি তমগুণ আচ্ছন্ন। এখানে যদি তমগুণ, রাজসিক গুণ এবং সাত্ত্বিক গুণের বিচার আছে, তার মানে পুরাণদেরও বিচার আছে। 3 প্রকার পুরাণ, 18 পুরাণকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তামসিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ এবং সাত্ত্বিক পুরাণ। পুরাণ কথা শ্রোতব্য, যে কোনো পুরাণ আপনি শ্রবণ করতে পারেন, তবে সাবধান, এমন পুরাণটি শ্রবণ করবেন না যে পুরাণ শ্রবণ করার পরে আপনার মনের যে অন্ধকার আছে সেটি নষ্ট হবে না। সেই পুরাণ শ্রবণ করবেন যে পুরাণ শ্রবণ করলে আপনার মনের যাবতীয় জঞ্জাল গুচে যাবে, এই পুরাণটি শ্রবণ করবে। সেই পুরাণটি কি? সাত্ত্বিক পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণ। তাহলে আমরা প্রথমে তামস পুরাণকে গণনা করেছেন। মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্ধ, অগ্নি আদি এই 6টি পুরাণ হচ্ছে তামস পুরাণ। বৈষ্ণব মানে বিষ্ণু পুরাণ, নারদ পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, এই পুরাণগুলি হচ্ছে সাত্ত্বিক পুরাণ। আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন আদি এই সমস্ত পুরাণ হলো রাজসিক পুরাণ। আমরা কদাচিৎ রাজসিক পুরাণ, তামসিক পুরাণ শ্রবণ করলেও সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতেই শ্রোতব্য। সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে যে কয়েকটি নাম দিলেন তার মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ, নারদ, ভাগবত, আর গরুড় পুরাণ, পদ্ম পুরাণ এবং বরাহ পুরাণ, এইগুলি হচ্ছে সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে যদি সময় হয় সমস্ত পুরাণ শ্রবণ করবেন। মানব জীবনে সময় যদি না হয়, এই জন্য বলছেন সারম সারম উদ্ধৃত, সমস্ত পুরাণের সার সার কথা নিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতকে 18,000 শ্লোকের দ্বারা নিবন্ধন করেছেন শ্রী বেদব্যাসজি। আর সেইটি
সুখদেবকে দিয়েছেন, সুখদেব পরীক্ষিত মহারাজের নিকটে ব্যক্ত করেছেন। এই গেল পুরাণের ভেদ। আমরা পরিষ্কারভাবে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম কেবল ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারাই মানব জীবনের পরম কল্যাণ হবে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথমেই শ্রী সুকমুনি পরীক্ষিত মহারাজকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মহারাজ তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রতব্য কীর্তিতব্য স্মর্তব্য চেচ্ছতা ভয়। মহারাজ সেই ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করবেন, সেই কথাটি শ্রবণ করবেন, সেই প্রভুর কথা শ্রবণ করবেন। হে ভারত সম্বোধন করে বলছেন, শ্রতব্য কৃষ্ণ কথা, কীর্তিতব্য কৃষ্ণ কথা, স্মর্তব্য চিন্তনীয় কৃষ্ণ কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ লীলা মাধুর্য, তার লীলাচরিত্র শ্রবণ আদিরূপী যে ভক্তি, এই ভক্তিটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা মানব জীবনের কোনো প্রকারের ভয় থাকবে না। মহারাজ তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা, যিনি সর্ব জীবেতে বসবাস করেন, যিনি ভগবান সমগ্রস্য বীর্যসে যশস্শ্রেয় জ্ঞান বৈরাগ্যশ্চন্ন সন্ন্যাং ভগবতীঙ্গনা, যিনি ভগবান যার মধ্যে ষড়বিধ ঐশ্বর্য থাকে। ভগবান সর্বাত্মা আর হরি। হরি কাকে বলে? হরতি জীব হৃদয়াত পাপ তামসাদি সহরি। যিনি জীবের হৃদয় থেকে পাপ আদি হরণ করেন, সেই হরির কথা চিন্তন করবেন। হরি শব্দের আরেকটি বলেছেন অর্থ হরি সর্বগুহাশয়। এই হরি ভগবান সর্বগুহা মানে জীবের হৃদয়ে চিরকাল বসবাস করে। একজন আচার্য জিজ্ঞাসা করছেন, মহারাজ যদি ভগবান প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বসবাস করেন তাহলে জীব পাপ করে কেন? ভগবান কি পাপে প্রবৃত্তি করায় জীবকে? না, ভগবান হৃদয়ে থাকলেও শ্রী হরি জীবের হৃদয়রূপী গুহাতে বসবাস করলেও জীবের স্বতন্ত্রতাতে ভগবান স্পষ্টভাবে বাধা সৃষ্টি করেন না। কেন? জীবকে ভগবান স্বতন্ত্রভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। এইবারে জীব কি করবে? নিজে বিচার করবে, সৎ অসৎ ভালো মন্দ সব বিচার করবে। যখন জীব বিচার করার পরে নিশ্চিন্ত হবে, তখন ভগবান তাকে প্রেরণা করবে তুমি কোনটি করবে। তারপরে ভগবান কিন্তু সাক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে থাকেন, হৃদয়ে চিরকাল বসবাস করেন। কিন্তু জীবকে সম্পূর্ণভাবে ভগবান নিষেধ আর আজ্ঞা করেন না। কে আজ্ঞা করেন আর নিষেধ করেন? ভগবান যে স্বরূপে প্রকট হয়েছেন সেই স্বরূপ নিষেধ এবং আজ্ঞা করেন। সেই স্বরূপ হলো শ্রী গুরুদেবের স্বরূপ, সেই স্বরূপ হলো বৈষ্ণব যারা মহাত্মা, তারা জীবকে অর্থাৎ মানবকে নিষেধ করবে এই কর্মটি তোমার করণীয় উচিত নয়। যিনি গুহাতে বসে আছেন সেই ভগবান প্রেরণা করে ওই গুরুদেবের দ্বারা বা বৈষ্ণবের দ্বারা জীব হৃদয়কে জাগ্রত করান। এটি তোমার পাপ, এটি তোমার পুণ্য। ভগবান কিন্তু সাক্ষী রূপে আছেন। উনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রী হরি গুহাতে থাকলেও, নিত্য বসবাস করলেও সৎ অসৎ কর্ম পাপ পুণ্য কর্মটি জীব নিজের থেকে করে। যখন জীব পাপে প্রবৃত্তি হয় তখনও সাধুগুরু বৈষ্ণবের দ্বারা উপদিষ্ট বাণী হয়, তোমরা যে করছো কর্মগুলি এগুলি পাপ। যখন পুণ্যকর্মে প্রবৃত্তি হয় তখনও বলে হ্যাঁ এই কর্মটি তোমার ঠিক, পুণ্য করছো তুমি। তো মহারাজ পাপ আর পুণ্যের মধ্যে ভেদটা কি? যখন পাপ করে জীব তখন তার দ্বারা যমদূতের দ্বারা পাপী ব্যক্তি বাহিত হয়, নিয়ে যায় যমরাজের দূতেরা, তাকে যথাবিধি অনুসারে পাপের আধারে প্রায়শ্চিত্তের জন্য দণ্ডাদি প্রদান করে। সেই দণ্ডটি হয় ভয়াবহ। এইটুকু পার্থক্য। যারা পুণ্য করে তাদেরকেও নিয়ে যায়, কিন্তু যমরাজের দূতেরা নেয় না, তাদেরকে বিষ্ণুর দূত নিয়ে যায়। অতি যত্নের সহিতে বিমানে করে আদরপূর্বক সম্মান করে নিয়ে যায়।
ওই যে পুণ্য ফলের দ্বারা সে উত্তম দেহ আদি লাভ করে, আর উত্তম দেহ লাভ করার পরে সুন্দর ভগবান তাকে কৃপা করেন, উনিও ফলপ্রাপ্ত হচ্ছেন আর পাপী ব্যক্তিও ফলপ্রাপ্ত হচ্ছেন। পাপী ব্যক্তি ফল পাওয়ার পরে তাকেও নিয়ে যাচ্ছেন বহন করে যমের দূত, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পুণ্য ফলের দ্বারা তাকেও বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন বিষ্ণুদূত। পার্থক্য, বিষ্ণুদূত নিয়ে যেতে যেতে পুণ্য নির্বাচন করেন, স্বর্গলোকে দিয়ে দেন। ভগবানের দূতের দ্বারা কিছু কিছু আবার প্রেরিত হন দেবতারা, তারা নিয়ে যায় স্বর্গলোকে। এইরকম সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণের আধারে জীব যখন কর্ম করে তখন সে তাদের মতো তারা ফল ভোগ করে। ইতি সত্যগুণ, সত্যগুণের দ্বারা কি কর্ম হতে পারে ভালো করে দেখবেন। তামসিক ব্যক্তির দ্বারা, তমগুণ বা তম ভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা কোনোদিন সমাজে কল্যাণকারী কাজ হয় না, নষ্টই হয়। তমগুণী ব্যক্তির দ্বারা 5 জনের কল্যাণ, আরে 5 জনের কেন, নিজের পরিবারেরই কল্যাণ করতে পারে না যারা তমগুণ বিশিষ্ট। যারা তমগুণ বিশিষ্ট সে 5 জনের কথা থাক, পরিবারের কথা থাক, নিজেরও কল্যাণ করতে পারে না। কেমন মহারাজ? তমগুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাহলে যখন তমগুণ ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্তি হয়, জয় রাধে, কোন কর্মটি? তমগুণী ব্যক্তির সর্বপ্রথম কর্ম হল মদ্যপানম। প্রতিদিন যদি মদ্যপান না করে তাহলে জীবনটি তার মনে হয় একেবারে বৃথা হয়ে গেল। জয় নিতাই। তমগুণের লক্ষণ আলাদা, কাউকে দেখলেই মনে করে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ, মানে তার ব্যবহারগুলি এমন, অখাদ্য কুখাদ্য, অপশব্দ, কাউকে গালাগালি, তিরস্কার। হ্যাঁ, যখন তমগুণে দ্বারা নিজের জীবনটাকে সে গঠিত করে নেবে তখন নিজে তো যাবে, তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সমাজ পরিবারকেও নিয়ে যাবে, ড্যামেজ হবে দেহটি। সত্যগুণের লক্ষণ কি বলেছেন? সত্যাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম রসস লোভ এবচ প্রমাদ মোহ তমস ভবত অজ্ঞানম এবচ। যদি ব্যক্তির সত্যগুণ থাকে তাহলে সত্যাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম, সত্যগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান জাত হয়। জ্ঞান ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না, প্রত্যেক জীবের জ্ঞান আছে, বিশেষ করে মানুষেরও জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে আবার ভাগ আছে। সাত্ত্বিক জ্ঞান, আরে যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তার জ্ঞান নেই বলতে পারবেন? প্রমাণিত করতে পারবেন? যদি 80 টাকায় একটা প্যাক পাওয়া যায় আর দোকানদার যদি 100 টাকা চায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ধরবে, এই বেটা 80 টাকা দাম, তুই 100 টাকা লইতেছিস কে রে? তাহলে এর কি জ্ঞান নেই? তমগুণী হলো জ্ঞানটি আছে, কিন্তু এই জ্ঞানটি কিসের? সম্পূর্ণ পৃথক। সত্যগুণের দ্বারা কি বলছেন? সত্যাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম, সত্যযুগের দ্বারা জ্ঞানটি সংযত হয়। কি জ্ঞান হয়? জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। না, আমি কারো ভালো না করতে পারলেও কমসে কম কারো মন্দ তো করব না। আমি কাউকে দুটো ভালো কথা না বললেও কমসে কম অপশব্দের দ্বারা কাউকে গালাগালিটা তো দেব না। জয় রাধে। সত্যগুণের দ্বারা জ্ঞান জাত হচ্ছে। সত্যগুণের দ্বারা যখন জ্ঞানটি জাত হলো তখন কিন্তু কারো ক্ষতি হবে না, কিন্তু তমগুণের দ্বারা জ্ঞান জাত হলে কাঁচের বোতলে যখন পান করে বোতলটি কোথায় ফেলে? যেখান দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে ভেঙে দিল, মানুষের পায়ে লেগে যেন কেটে যায়, যেন রক্ত পড়ে। তমগুণের দ্বারা জ্ঞান জাত হলে কি হয়? স্বাভাবিক। কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দেখবেন আরও মজা। রাস্তায় যখন
দুইজন সামনাসামনি হয়েছে, কে আগে রাস্তা ছাড়বে। সত্যগুণ ব্যক্তির লক্ষণ স্বাভাবিক দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের রাস্তাটি ছেড়ে, আর দাদা আপনি যান না, আরে না না আপনি যান। তখন বুঝতে হবে দুইজন সত্যগুণী ব্যক্তি সামনাসামনি হয়েছে। আরে আহা, আপনি আগে এসেছেন, আপনি আমার থেকে বড়, যান না আপনি। না না দাদা অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। এমন সুন্দর মিষ্টি ব্যবহার করবে, আপনাকে আগে রাস্তাটি ছেড়ে দেবে। ব্যবহারটি এমন তার পরিবর্তন হবে না, বড় চমৎকার। আর বাস্তবিক ভগবান সত্যগুণী ব্যক্তির দ্বারা ধীরে ধীরে যখন সম্প্রসন্ন হন, তমগুণী ব্যক্তির দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হন নাই। আমরা ভক্তির কথা কালকে শ্রবণ করব। বাস্তবিক তমগুণী ব্যক্তির দ্বারাও ভগবান প্রসন্ন হন, কিন্তু ভক্তি যদি কোনো গুরুদেবের দ্বারা, কোনো বৈষ্ণবের দ্বারা তার হৃদয়ে ভক্তি জাগানো হয়, তখন গুণের কোনো বিচার থাকবে না। জয় রাধে। ও গুণ কথা চলবে না, সুপার পাওয়ার। গুরুদেব বা বৈষ্ণবের শক্তিটি কোনো গুণের অপেক্ষা রাখবে না। কেন? যদি কৈলাসের উপবনে নারদ ঋষি ভ্রমণ করছিলেন, নলকুবর মণিগ্রীব স্ত্রীদের সঙ্গে বস্ত্রবিহীন অবস্থাতে স্নান করছিলেন, তমগুণী তো। বস্ত্রবিহীন স্ত্রী নিজেদের অঙ্গে বস্ত্র নেই, মদ্যপান করে বিহার করছে, তমগুণী। নারদ ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো, কোনো কথা চলল না, নারদের কৃপা সম্পূর্ণভাবে বর্ষিত হয়ে গেল। অল্প স্বল্প কৃপা হয় নাই, সেই নলকুবর মণিগ্রীব নন্দভবনে অর্জুন বৃক্ষ হয়ে কতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণলীলা দর্শন পেয়েছেন বাল্যকাল থেকে। কেমন সুপার পাওয়ার! যদি ওই যে সৎসঙ্গাত আরোহতি শতাংশীর, এই ফুলটির মর্যাদা কতটুকু? দেবতার মাথা পর্যন্ত যেতে পারে ফুল। এ সাধারণ ফুল নয়, ফুল মানে সাধারণ নয়, দেবতার মাথা পর্যন্ত চলে যায়। আর এই ফুলের ভেতরে যে ছোট ছোট পোকাগুলি থাকে, পোকার কি পুণ্য আছে দেবতার মাথা পর্যন্ত যাবে? কিন্তু সুমন সংঘাত ফুলের সঙ্গে যখন পড়ে, তখন সেই পোকাটিও দেবতার মাথা পর্যন্ত। কি গুণ আছে এই ছোট ছোট পোকাগুলির সঙ্গে? যত বড়ই তমগুণী হোক, যখন কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের দৃষ্টি পড়বে, জয় নিতাই, ও কোনো গুণের বিচার নেই, একবারে সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইয়ে দিবে হাতের। এই না গৌরকে ধর তুই। সত্যাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম রসোলভসৈব প্রমাদমোহ তমসো ভবত অজ্ঞানম এব চ। বলি ভাগবত ভগবান কি জয়। আমরা পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থী হচ্ছি, আজকে বিলম্বে আরম্ভ হয়েছে। আমরা স্থানীয় ভক্তদের নিকটে নিবেদন করব, আগামীকাল থেকে ওই যেটা মানে ছাপানো হয়েছে ওইটাই রক্ষা করার চেষ্টা করা যাবে ঠিক সময়ে, অর্থাৎ 5 PM 5টার থেকেই আমরা চেষ্টা করব। জয় নিতাই। কারণ ভাগবত যদি শ্রবণই করতে হয়, 1-1.5 ঘন্টা শ্রবণ করে ভাগবত, আর আমারও মনটা ভরবে না। 1-1.5 ঘন্টা পাঠ হলে, এত দূর থেকে বৃন্দাবন থেকে এসেছি, আর 1-1.5 ঘন্টা যদি পাঠ হয় কেমন? মিনিমাম 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা, তাইলেও কিছু আমারও মনে হবে যে হ্যাঁ আমি প্রভুর কথা আপনাদের কাছে কিছু ব্যক্ত করলাম, আর আপনাদেরও মনে হবে কিছু শ্রবণ করলাম। আজকে আমরা বিশ্রাম দিব, এরপরে কীর্তন শুরু হবে। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে গোবিন্দ। জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন। জয় জয় রাধা রমন রস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় রাধা রমন রস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ। রাধাকান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধাকান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ। রাশেশ্বরী বিনোদিনী
भानुकुल चंद्र जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी बिंद जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी बिंद श्रीरूप मंजरी रति मंजरी आनंग जय पूर्णमासी कुंदलता जय वीराबिंद जय जय पूर्णमासी कुंदलता जय वीराबिंद आमाय कृपा करि दाओ हे जुगल चरणारविंद आमाय कृपा करि दाओ हे जुगल चरणारविंद राधे कृष्ण जय राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण जय राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण जय राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोले भागवत भगवान की जय श्रीमन महाप्रभु की जय 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 श्री राधेश निताय गौ